Qanday ma'mila? Qo'shnilik ma'mila, boshqaruv boshqaruv ma'mila, oldi berdi ma'mila, safarlash ma'mila, quda so'yuk ma'mila. Ya, bir tuğanlık ma'mila var. Ayol erkekning o'rtasida ma'mila var. Ata-ena bilan bola chaqaning o'rtasida ma'mila var. Şu ma'milalarning bardığını oң olусын Allohdan so'rag'lar. Жүректердің bir qilgan Allohdan so'rag'lar. Ma'milalarning o'ng'olini Allohdan so'rag'lar. Va aslih zata baynina. Ya Allah, bizning o'zaro ma'milalarimizni o'ng'ib ber. Vahdina subulas salam. Tinchlikning yo'ldorini bizni yo'lla. Bizde ya Allah daima tinchlikning Allohdan tinchlik so'rayli. Alamga tinchlik so'rayli, alamga tinchlik qalayli. İslam dini şu. Tinchlikning dini. İslam dini bir kişinin atından qo'yilgan emas. İslam dini elhamdülillah tinchlikning atından qo'yilgan. Biro'ning kelganine dunyoga, biro'ning ketganine anday qilgan emas da. Tinchlikning dini. Şuncha Allah Taoladan ya Allah tinchlikning yo'luna yo'lda bizdi debchi. Tündösü, gündüzü, namazın içinde, namazın sırtında soray turgan dua bulmuş. Ona cini mina dulumat, ona cina mina dulumat ile nur. Ya Allah, bizde karanlıklardan sakla. İmansız bu karanlık. Adiletsizlik karanlık. Taşboğurduk karanlık bu. Bilimsizlik bu karanlık. Bekaparlık bu karanlık. Karanlıklardan bizi kutkar. Şirkin karanlığından, kafirliktin karanlığından, bid'attın karanlığından, tekevverliktin karanlığından, göralbastın karanlığı. Bu karanlığı. Normal adam onday qiladi. Oşalardan bizi kutkar. İlan nur jalıqtı kaçır. İman, tevhid, sünnet, takva, kaniyet, gayratlılık, şükür, sabır, adamgerçilik, ayköyüldülük, kişbeyillik, kengpeyillik. Bu nur bulanç, bu nur. وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ وَالْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Ya Allah bizdi uzak kıl. Hem neden? Avirsiz işlerden uzak. Uyat işlerden, günah işlerden. Fitnalardan, kovgalan, gelişmeslik, ikiyüzlülük degenlerden bardığına uzak kıl. Jaşırından dağı, aşkeresinden dağı bizde var. Şey buradan uzak, sakla. وَبَارِكْ لَنَا فِي أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوبِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا. Ya Allah bizi görüp atkan gözlerimizge bereke ver. Oğup atkan kulaklarımızga bereke ver. Soğup atkan yüreklerimizge bereke ver. Ayallarımızga bereke ver. Bala çaka urpaklarımızga bereke ver. Allah'dan bereke sorar. Gözümüzge bereke versin Allah. Kulağımızga bereke versin. Allah'ın olup yaşay turgan kulak versin. Kulağın var mı? Koysun mu deyip o? Sahabalar ayetler ata'na sami'na ve ata'na uhduk başı dedi. Allah'a İbn Mesud radıyallahu anh ayet kaçan Kur'an'dan ayet okulsa kulak sala. Kulağına töşüp okula dedi. Sebep degende Allah Taala söz sizlerge bir paydalı nerseni aytadi. Je ziyanlı nersedен sizlerdi saqtaganга çaqır. Oşun üçün Allah Taala ya eyyuhellezine amanu ya imandular dese kulak salgıla dedi. Jaratgan bizdi imandı dep çaqırıp atat. Ekинчиден bizge neni aytar eкен? Kulak salgıla. Namaz okula, bizde paydabız var. Жалган сүйлөбөгүл, bizde bir de ziyan var. Allah Taala buyruqlarını berip atat. Wa tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Ya Allah bizim tövbamızды kabul et. Tövbe kabul kılgıç ayımdı sensin. Men kataker, günökör. Ya Allah sen geçirindüsün, geçirgen жақсы көрөсүн. Mende kança hata var, kança günah var, kança жаңылыш var. Ya sen geçiriyorsun, senin geçiriyorsun. Allah'tan tövbe kılıp yaşayın, tövbe. Bilgen günahlarga, bilbegen günahlarga, düşünmegen günahları var tuğan. Ойлай өзүр туура эле окшойт депчи. Курандын салмагына таразасына салып көрсөң туура эмес чыгат. Алладан кечирим сурайм.
وجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها عليها قابل لها. Ya Allah, bizdi nimetlerine şükür kılıuçu, alkış aytuuçu, kadırlooçulardan kıl. Sen nimetlerine şükür kılayın. فَذْكُرُوا آلَاءَ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Allah'ın nimetlerini isteyip yaşayınlar. İyilik geçirsinler deyip. Dünya ahiretin bahtısızlığından kurtulasınlar. Bahtlı olasınlar. فَذْكُرُوا آلَاءَ اللّٰهِ. Allah'ın nimetlerini isteyebilirsin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Mümkün sizler kıyametin azabına, dünyanın korduğuna kurtularsınlar. Falah da vasar, bahtlı iyilik geçirsin. Allah'ın nimetlerine şükür kılışlardan, kadırlışlardan bol oynadılar. Tuğanlar, ömür kıska. Ümitimiz öte uzun. Bizim ümitimiz öte uzun. İmam Şafii rahmetullahi aleyh aytkanda, bir soru vergende qarib menen aqrabdan ne ayırması var? Жақын менен жақынырақ деп. Sen ümit kılgan nersenin bardığı жақын, бирок өлüm andan жақынырақ деген. Ulu imam. Ulu imam. Kıyın menen kıyынырақ ме деп сұрау бергенде, кайгыга, кыйынчылыкка сабыр кылуу кыйын. Бирок тапкан соопту жоготуп берүү андан да кыйыныраак. Adam жақсы işlerdi kılып, uşak menen soğuklarından ayrılır. Müslümandı sögüp, aldap, jalaja, uşakta. Tapkan soğuklarını çok oldu. Taң menen taң ne dep so'rab bergende, bu alamdın Allahu akbar, Allah'ın boshqaruusi öte taң qalıştуу da. Biröөгө ömür berip atat, biröөгө ölüm berip atat. Bir ata elesi var, bir balası ketip atat. Bir kuldan padişah bolуп атат, padişahdan kul bolуп атат. Har kандай taң qalıştуу. Бирок адамдардын andan бекапар жашаганы andan taң qalıştуураак дейт. Andan taң qalıştуураак. Andan da taң qalıştуураак. Bu qanday болчокто дагы тууганда, жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга бекем иман берсин. Пайгамбарыбыз бекем иман сураган. Бизге үйрөткөн, жүрөккө сиңип калган, жармашып калган, ажырамай турган. Аллахумма инни ас'алука иманан юбаширу qalbi. Жүрөккө ушундай. Аллахумма инни ас'алука иманан ва яқинан лейса ба'даху куфр. Ya Allah, ушундай иман, ушундай яқин сурайын, андан кийин капырдык болбой турган. Алла Тааладан ихлас да сурашыбыз керек. İstikamat da soruşuyoruz ki. İstikamat деген turuqtu. Namazı daim okuyun. Bugün çın söyledik ertege. Erten de çın söyledik. Ölgөнгө чейин. Bugün günü de saklanıp yaşadım. Elhamdülillah. Ertençi. Ançam çeşkim жок болсо боло берет. Ölgөнгө чейин. İstikamat da koy. Ağa en güçlü sebep türtkü Allah'ın zikri. Biz tildi kıyımıldatkanda zerikpeyli, çarçabeyli, жалкоолонбойлу, Allah'ın zikrini kılaylı. Allah tildi berdi, uydun dele tili var, attın dele tili var. Bizim tilimize çoğun bolsa gerek. Bırak Allah söyleye almaydı. Жүрөгүндөгү максатын айта албайт тил менен. Ar-Rahman allamani Qur'an, khalaqal insan, allamahul bayan. Kur'an'da Allah Teala allamahul bayan, insanga bayanda onu үйрөттү. Сүйлөгөндү үйрөттү. Жүрөгүндөгү максатын айтууну үйрөттү. Башка айвандарда андай жок. Allah Teala şu tildi berdi. Til sizge bizge amanat. İkincisi nimet. Tili çok adamlar kıyın. Çareler. Tili var, o söyleye Allah. Doğru kıyın. Elhamdülillah. Şunun için til Allah'ın nimeti, o şöyle gezde amanat. Tildi saktı, imandı saktı. Tilini saktaya almagan, imanını saktaya almaydı.
Пайгамбарыбыз айткан, дозокко көпчүлүк адам тили менен барат деген. Көпчүлүк адам тили менен барат. Эки жаак, эки сандын ортосун ким сактаганга кепилдик берсе, мен ага бейиштик кирерин кепилдик берем. Ошон үчүн пайгамбарыбыз ал-муслим ман салима ал-муслимуна мин лисаниhi ва яди. Мусулман ким өзү? Мусулман, бардык мусулмандар анын тилинен, колунан сак болсо. Тилинен, колунан. Бул эң төмөнкү даража экен да. Мен зыян бербейм. Буга зыян бербейм тилим менен, буга зыян бербейм колум менен, буга зыян бербейм акчам менен. Кыскасы мен буларга жамандык кылбайм. Бул мусулмандын эң төмөнкү даражасы. Биз ушул жерде да чыкпай калдык да азыр. Будан жогоркусу кандай? Азыр айтып атканы төмөнкү даражасы. Зыян бербөө. Зыян дагы бербейм, пайда да бербейм дейт да. Экинчиси зыян бербейм, бирок пайда жеткирем. Мен акча менен бирөөгө пайда жетсин. Тилимен, денемен, илимимден, тажрыйбамдан пайда жетсин. Кең пейил боло бер, пайда жеткире бер. Эмнени билесиң? Бөлүшө бер. Үйрөтө бер. Жакшылыкты жайылтып бер. İnşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tilin saklanan. Allah Teala tildi saklanan tuğanlar bizge oңой amal bergen. Zikir. Zikir menenle alik kılığı versek tildi öte köp jaman nersedен sak bolуп калат экен да. Бирөөнү сөккөндөн, каргагандан, ушактагандан, сындагандан, кемсинткенден, маскарлагандан иштин бар тилде экен да. Тил жакынга, узакка, любой эле жараттырбайбы болчу. Москвада, Америкада телефон менен алып эле бир сөз сүйлөгөндөр. Ошончо узакка тил жетип барат экен да. Тил кол мисалы бирөөнү бир урушу мүмкүн. Тил бир урганда миңди бир уруп калат экен да. Миңди бир ушак калган. Бир улутту, бир мамлекетти жаманда бир тил менен эле. Кыямат күнү La ilahe illallah. Ошон үчүн тилге, зикирге үйрөтөлү. Мына биздин сабагыбыз да ошого. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тилди зикир менен алек кылгыла деген. Дайыма өлү кармагыла, ным кармагыла. Тилиңерде la ilahe illallah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн кайтып атат. Акыркы сөздөрү Аллахтын зикири менен. Сөп өмүрүн бардык жыйынтыктасаң, эмне мен өтсө, өлүп атканында ошо мен болот да. Жашоогуңда келеришке 1 сом 2 сом десең, өлүп атканда 1 сом 2 сомдо өлөсүң, башкача өлбөйсүң. Şu бирөөнү жамандаган бойдон эле жашап атасыңбы, өлүп атканда жамандаган бойдон кетесиң, урган бойдон кетесиң. Тилиңе бир жакшы сөз чыккан эмеспи анда. Зикир менен кылып жүргөн болсоң, Кудай кааласа, зикир менен келесиң. Пайгамбарыбыз ошон үчүн айткан, кандай жашасаңар ошондой өлөсүңөр, кандай өлсөңөр ошондой тирилесиңер дейт. Жашооңор кандай болсо, өлүм ошондой эле келет. Кандай өлсөңөр, кыямат күнү ошондой эле тирилесиң. Башкача болуп кетпейсиң. Ад-дунья мазраатул ахир. Dünya, bu dünya ahiretin egin zarı. Emniyeni tikesi jақтан аласың. Өрік, өрік. Помидор, помидор. Картошка тегіп жақтан пияз күтіп отырған. Андай емес ана. Ахирет шындай. Ошон үчүн бири-бирибизди зикирге чакырайлы. Алла чакыртат өзү. Я аyyuhalladina amanu zkurullah zikran katira. Ya имандуулар, силер Алланы көп эстегиле деди. Көп эстегиле деди тилчи. Ой, ме башка жакта болсо делечи, тилди айта бер. Тил мененчи. Кудай кааласа, рух зикр ат-тазаккур. Зикирдин рух, жанычы, Алланы эстөө деди. Мүмкүн тилиң менен сүйлөп атасың, башка эле нерсени эстеп атасың да сенчи. Мектептеген эстеп атасың, армиядан эстеп атасың, былтыркын эстеп атасың, же башка нерсе, жайлоо, байлоо. Тилиң зикирде, бирок мен есің совсем башка жакта.
Бұл да бекер емес. Бирок негизги биз жетишибиз керек кайерге? Алланы тилибиз зикир кылганда мээбиз жүрөгүбүз Алланы эстесин. Аллах, ла иляха илlallah, субханаллах, алхамдулиллах. Мынаке пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ким бир күндө 100 жолу ла иляха илlalлахны айтса, макулбу? Күнөөлөрү океандын көбүнчөлүк болсо да кечирилет дейт. Көп убакыт кетпейт. 100 жолу айтып атканда, хотя бы ушул жерде бир момент Алланы эстеп калар. 99'u tilde aytты, бирок мээ жүрөк башка жакта. Хотя бы бир жолу. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده деп 100 жолу айтып кой. Günөөсү океандын көбүнчөлүк болсо да кечирип кетет. Bir rivayette Peygamber zaten kim la ilahe illallah'ın 100 yolunu aytsa kıyamet günü 14 gün tolgon ayday olup anın yüzü nurlu olup tirilet deydi. Bilesiniz? Asmanды қарасаңыз 14 күндік ай бар ғой. Жанында жылдыздар кішкене анын қарасаң. Пайғамбар ошого салыштырып, окшотуп түшүндүргөнбүз. 100 жол айт, кыямат күнү сен жүзүң ушундай болуп тирилет дейт. Bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Men kâle la ilahe illallah dakhalel cennet au vecebat lehul cennet." Kim la ilahe illallah dese, al beyişke giret dedi, je beyişaga vacip bolat dedi. Ve kâl, "Ve men kâle subhanallahi ve bihamdihi miyete marra." Kim subhanallahi ve bihamdihini 100 jol aytsa, "Kataballahu lehu miyete elf hasene ve 24 elf hasene." 124.000 soğuk жазып кеткен ол. Subhanallahi ve bihamdihi. Tasbih alып оқыған еді. Ушунун ордуна, мисалы, ушу 100, ушу канча убакыт кетет дейсиз? 5 мүнөт кетет деңиз. 5 мүнөт бирөөнү сындап, бирөөнү жамандап, дүйнөнү даңазалагандан көрө 5 мүнөт айтып кой, калган убактар деле бар. Subhanallahi ve bihamdihi. Бул 100 жол. 124 so'm. Qalu ya Rasulullah idan la yuhlak minna ahad. Sahabalar aytıştı. Ушуну 100 жол айтып койсок, 124 миң сооп берилип атса, андай болсо бизден бирөө да жок болушу мүмкүн эмес экен да. Пайгамбар не dedi? Bala ova dedi. Бирок ова Алла. Inna ahadakum la yaji'u bil hasanat la wudiyat ala jabal asqalatu. Силердин бирөөңөр эртеге кыямат күнү ушундай соопторду алып келет. Эгерде бир тоонун үстүнө койсо, тоогону басып коет. Тоодон да оор болуп калат дейт. Тоонун тоннасын ким билет? Бирөө жарым билгендер барбы? Геологтордон сурап көрбөйбү? Бар, билем. На бизде пик Побед, пик Ленина деген бар. Жок, мына биздин Алатоодун эле тоннасын ким билет? Ушудан да оор болот дейт. Эмне дейт? Суммата жиниан фатадхаб битилка. Охо, кийин тоодон дагы салмактуу соопторду алып барып, анан Алла Таала неематын алып келет экен. Сага мен ден соолук бердим, мен ушу менен бир таразалап көрөйлүчү дейт экен да. Же сага бир көз бердим эле, таразалап көрөйлү. Мен сага бир жүрөк бердим эле, соккон, манаке таразалап көрөйлү. Алла бир неематын берет. Таразалаганга. Бир эле кишиге неемат көз. Койсо, бу тоодон оор, соогуң жок болуп кетет. Кана соогукту. Өтө оор, көп соогуп алып келгениң менен Алла Таала мына бергенчи неематтардын 500 жылдык ибадатың бир көзгө таразага тең келбейт. Бир көзгө. Тоодай алтынды садака кылганың бир кулакка туура келбейт. Сооп Алла Таала берген бул жакшылыгы менен тиги сен кылган жакшылыкты салмактай турган болсочу. Ана не кылат экен десе, "Сумма ятатавал Рабб ба'да залика би рахмати." Сооп жок болуп кетти. Не болуп кетти? Бир көздү алып келип койгондо эле баягы өмүр бою канча сооп таптың эле жок да уже. Көрүнбөй калды. Эмне кыламыз? Алла Таала эми райымын жаза жаят экен дагы, бейишке киргизет.
Алла Таала бейишке райымы менен киргизет. Пайгамбарыбыз айткан, бирөөң дагы бейишке өзүнүн амалымен кире албайт дейт. Алланын райымы менен кирет дейт. Сиз дагы десе, ооба мен дагы. Бирок мени Алланын райымы каттап калган, басып калган, жаап калган. Бирок Алланын райымын лайыктуу болгонго, Алланын райымын тартканга, чакырганга жакшы амал керек. Жакшы амалдардын бардыгы Алланын райымын жүздөнтүрдү. Абу Умама радиаллаху анху риваят бар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Субханаллахи ва бихамдихи кана мисла миати бадана, ида қалаха миати марра." Субханаллахи ва бихамдихини айтсаңыз, бул туган 100 төөдөй, эгерде 100 жол айтсаңыз дейт. 100 жол айтсаңыз, 100 төөдөй сооп берилет. 100 төөнү Алланын жолуна курбандык чалганыңдан соолуп аласыз. 100 төө. Мына жерде 3 хадис келди. Биринде күнөөсү Субханаллахи ва бихамдихини 100 жол айтсаңыз, анын күнөөсү океандын көбүгүнчөлүк болсо да кечирилет дейт. Экинчиси болсо 124 миң сооп берилет. Үчүнчүсү 100 төөнү садакаланып сооп дейт. Савабу Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахи азим. Абу Хурайра радиаллаху риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Калиматан хафифатан аля лисан." Эки сөз бар туганда тилге аябай жеңил. Сахилатан фил мизан, таразада өтө салмактуу. Хабибатан илар рахман, мээримдүү Аллага өтө сүйкүмдүү. Ал эки сөз кайсы экен? Субханаллахи ва бихамдихи бири, экинчиси Субханаллахи азим деген экен. Ушул экөө тилге жеңил, таразага оор, Аллага өтө сүйкүмдүү. Хабибатан илар рахман дегени, ушуну айткан киши Аллага сүйкүмдүү болуп калат. Бир жол айтсаңыз ошого жараша, 100 жол айтсаңыз ошого жараша. Канчалык таразаңызды салмактуу кылсаңыз, кааласаңыз, канчалык Алла Таалага сүйкүмдүү болгонду кааласаңыз, ошого жараша айта бериңиз. Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахи азим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахи азим, астагфируллаха ва атубу илейх." Ушу зикирдин башынан аягына. Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахи азим, астагфируллаха ва атубу илейх дегенче. Астагфируллаха ва атубу илейх кошулду да. Ман қалаха, ким ушуну айтса, кутибат кама қалаха. Кандай айтса, кудум ошондой жазылат экен. Сумма алақат бил арш, ла ямхуха данбун, амилаху сахибу. Аллаху акбар. Ким бул аршка байланат экен ушу сөзчү. Кийин ошо айткан киши кандай бир күнөө кылса, аны өчүрө албайт экен. Ошо ойдон калат экен да, хатта ялқалла яуман қияма, Аллага жолукканга чейин, ва хия махтума кама қалаха. Ал мөр басылган болот, кандай айтса ошондой турган болот. Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахи азим, астагфируллаха ва атубу илейх. Бир айтып аршка келип койбойлу, кандай дейсиң? Ниет барбы? Субханаллахи ва бихамдихи Субханаллахи азим, астагфируллаха ва атубу илейх. Алла мубарак кылсын. İnşallah Peygamberimiz aytkan, "Harrajal Bazzar bi isnadihi an İbn Abbas radhiyallahu anhu." Oşo oydan alып келет. Pendenin günөөsü ziyan bere albayt, öçür albayt deydi. Pendebizde kede günөө болуп калат. Ошол азыр айтканыңызды өчүрө албайт. Мөөр басылган бойдон Аллага жолукканда кыямат күнү мөөр басылган бойдон сага берет дейт. Айттың эле го деп. Аллах. Савабу Субханаллахи вальхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар деп. Абу Малик Аш'ари радıyallahu anh'da rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan: "At-tuhuru şatrul iman." Тазалык имандын жары. Вальхамдулилlah тамлаул мизан. Алхамдулилlah деген сөз, зикир таразаны толтурат дейт.
Subhanallah ve elhamdülillah tamla'an. Subhanallah мен elhamdülillah бұл екі таразаны толтырады, же мындай деп айтқан. Ау тамлау ма байна самай вал ард, жер менен асманды толтырады дейді ортасын. Жерде тұрамыз ба? Бар жерде өзі тұра. Асман қайерден башталады, пока ол. Айерге мінерген алып, 10-15 километр ұшып алып, өле жер асман оқшайды деп жүре бер. 500 жылдық сапар. 500 сапар. 500 жыл. Şu meykinlikti толтырады екен. Жер мен асманның ортасын пайғамбар сахih hadis bu. Müslim şerifte hadis. Allahu akbar. Ne deydi? Subhanallah ve elhamdülillah tamla'an ay jolысы ау tamla'u ma bayna as-samai wal ard. Бұл таразаны толтырады. Пайғамбар айтқан екен, жер асманның ортасын толтырады. Жер асманның ортасын толтырған соғып. Шынша айтады, Алла Тағала соғыпты бұл дүниеде атса, өзі бұл дүние соғыпты көтергенге мүмкіншілігі жоқ. Көтер албайды. Адам сүйінгеннен же жүрегі жарылып өледі. Или вообще дүние емесі жоқ та, салахият жоқ та, көтер албайды. Мүмкіншілігі жоқ. Жөнден көтеріш мүмкін емес. Шынша Алла ақиретке қойған да соғыптарды. Уассалату нурун. Намаз нур деді. Аллаху акбар. Намаз дем не бұл не? Қандай еді? Намаз нур еді. Пайғамбар айтады, намаз нур деп. Не еді? Жүрекке нур, қабырға нур. Ақиретте сырат көпіресінде нур сізге. Таразада нур. Қиямат күні махшар майданда нур. Ғұламалар айтқан, риуаяттарды келтірген. Бұл нур деп бардығында. Намаз нур деп. Солаты неге де? Нур. Ушындайды аны қантип таштап қоя отырған. Дүниеде да, ақиретте дағы сіздің жарықтық нұр болса. Кәрімде аят келеді. Сырат көпіресінен өтіп баратқанда. Риуаяттарда да келеді. Мұнафықтар осы жерге шейін баршат екен өзі үшін. Анан еле бұларда нұр жоқ. Тегілер астында жап-жарық нұр, иманды нұры алдында, оң жағында. Демелі жарқырап проспектте кетіп қандай. Бұлар айтады екен, тоқтап тұрыласың деді, нұрың ардан біз біраз алайлы деді. Мұсылмандар аларға жауап береді дейді. Теге дүниеден алыш керек еле дейді. Қаяқтан алыш керек дейді? Бұяқтан ала тұрған жер емес, бұяқ беріле тұрған жер. Ала тұрған тияқтан, бұяқ беріле түркен. Же сыйлық беріледі, же жаза беріледі. Ала тұрған тияқта ол жер. Бұяқта намаз оқымай кетіп қалса қандай болады? Ошон үчүн пока жердің үстінде ким болса, намазға шығып қалайлы. Көптеген туғандарыбыз бар, намаз оқымай кетіп қалған. Алла райымын алсын, күнәлерін кешірсін, дуа қылабыз. Азырқы қалғанына үлгіріп қалышыбыз керек, успеть етіп қалышыбыз керек. Намаз оқып қалған, пешенең сәждаға тиіп қалсын. Пайғамбарымыз, бардық пайғамбарлар оқыған намаз. Бардық аулия, бардық сахабалар оқыған намаз. Намаз оқып қалған. Аллаху акбар. Намазды баштағанда эле Аллаху акбар деп башталат. Ошонусу дүниенің ішіндегі бардық байлықтан жақшылық дейді. Такбиратул ула хайрун минад дуnya ва ма фиха. Фарыздағы Аллаху акбар дейсің ғой, бірінші такбир. Бол ушу намазды не пока азыр жөн эле киришти булчу. Азыр аяғына жете элекпиз пока. Ушунун соогу дүниенің içindегі бардық алтын, күмүш, нефт бардығын қошып тұруdur. Пайғамбар айтты: "Ат-такбиратул ула хайрун минад дуnya ва ма фиха." Дүниенің içindегі бардығын жақсырақ. Егер намазды машан дарат алып, Алла Тағалаға танып, мені жоқтан бар қылған эле деп, бұл аламның қожайыны деп, ибадат қылып сыйынып қойса, Аллах, аға зиян тибейді. Пайдасы эле болушу, зиян жоқ берді. Ва садақату бурханун. Садақа бұл дәлел болады ертеге. 1 сом берсеңіз деле, 1000 сом берсеңіз, айырмасы жоқ, ихлас менен берин. Бұл сізге, бізге қиямат күні дәлел. Гөлі көтет бұлар, дәлел көтетінде. Мына садақа берген депші.
Вассабру дияун, сабырдуулук эми жаркыраган нур. Сабырды дыя деп коет да Кур'ан-ы Каримде ай менен күндү, нур менен дыяны түшүндүргөнгө экөөнү айткан. Ва жа'ала камара нура. Алла субханаху ва таала айды нур кылган. Шамс дияан, күндү дыя деп айтат. Нуру көп. Экөөнүн канча айырмасы бар нуру? Айда канча нур бар? Күндө канча нур бар? Эми угуп туруңуз. Намазда айдагыдай нур, сабырдуулукта күндөгүдөй нур дейт да алар. Бир намазда нур көп болуш керек эле, сабыр жок эле, токтоп тур дейт. Сабыр ушундай Алланын өкүмү, Алла Таала буйрук берген да. Бардык пайгамбарларга буйрук берген. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, сабыр кыл. Кандай улуу пайгамбарлар сабыр кылгандай. Сабыр кыл. Фасбир ала ма якулу. Алар айта берет ар нерсеничи. Алла айтып атат, сен ошолорго сабыр кыл. Айткан сөздөрү оор келип атат. Мындай понятно дегендей эле, бирок сабыр кыл. Алар жинди деп атат, акылынан кеткен деп атат, сыйкырчы деп атат, акын бир нерсе деп атат. Пайгамбарыбыз Алла айтып атат: "Васбир ала ма якулун вахжурхум хажран jamila." Алардын айтканында көңүл бурбайлы кой. Сүйлөгөн сүйлөп келе берет, сабыр кыл дагы. Аларды чырайлуу жол менен таштап койду. Душмандашпай, касташпай, жакалашпай. Вахжурхум хажран jamila. Хажран jamila деген ушул. Чырайлуу жол менен. Ида хатабухумул жахилун қалу салама. Чыныгы иманды адамдар кандай? Надандар эгер булар менен ушундай кылып жаңжалдашам десе, ассаламу алейкум деп эле кетип калат. Менде убакыт жок сиз менен спорт этип, жаңжалдашып, жакалашып, урушуп, чачташканга менде убакыт жок. Жөн эле аса. Мен айттым, түшүнбөдүңүз. Алланын амандыгы болсун сизге. Алланын тынчтыгы болсун. Мен каалайм ошо, башка эч нерсе каалбайм. Кетип калды бул. Куранды бул жолдомосу. Курандын эрежеси. Ар кимге кыскасы биз теңеле бербешибиз керек экен да. Кичине кичпейли болуп кой, кетип кала бер. Болбосо шайтан эмне кылат? Давай да эки жак деңчи. Бензин чачат да. Анан эле болбогон нерседен аял менен күйөөсүнүн ортосуна та ушталат. Астагфирулла. Эки досунун ортосуна та бирөөнү атып салат. Бири-бирине бычакташып берет. Болбоду дегенде жаман дагы бир нерсе кылып берет. Şu bari kişineki nерседен башталган. Айтып атат Пайгамбарыбыз. Ва сабру дияун. Сабырдуулук башка нерсе экен да бул. Эмне үчүн сабырда күндүн нурундай нур, намазда айдын нурундай нур десе алымдар айтат. Сабыр намаз Алланын бир өкүмү. Сабыр Алланын ар бир өкүмүнө керек өкүм экен. Ажылыкка сабыр керек экен. Умрага сабыр керек экен. Зикет бергенге да сабыр керек экен. Куран окуганга сабыр керек. Зикир кылганга сабыр керек. Эртемен таарлап туруп, муздак суу дарат алганга сабыр керек. Мечитке барганга оңой эмес, бул сабыр керек. Сыноолорго барганда сабыр керек. Орозодо сабыр керек. Орозодо сабыр жок, кантип адам орозо кармайт? Сабыр жок адам эч ким жокпу деп алып кел деп. Мындай кылып тур, бисмилла. Жана сабыр болбосо, ошон үчүн сабырда нур көп экен да. Шүгүрдө дагы нур бар, бирок Алла шүгүр кылуучуларга көбөйтүп берем деген. Сабыр кылуучуларга мен чогумун деген, биргемин деген. Инналлаха ма'ас-сабирин. Яни Алланын жардамы бирге. Иннама юваффас-сабирун ажрахум бигайри хисаб. Алла айтат, сабырдууларга бериле турган сооптун эсеби жок. Алла эсеби жок деп болсо, кайсы периште эсептейт айтыңызчы? Кайсы математик эсептейт аны? Алла айтат, эсеби жок сооп берилет аларга дейт. Алла. Эң сабырдуулар пайгамбарлар. Сабырдуулардын имамы Мухаммад Расулуллах. Бардыгына душмандын сөздөрүнө өзүнчө сабыр, тамак аш жок. Мейлиби? Жашоого өзүнчө сабыр. Бардык жерде сабыр. Айтат калды бизде. Качанга чейин сабыр.
Тақсыр өлгөнгө чейин сабыр деп. Өлгөнгө чейин сабыр. Сабыр кылбасаң эмне кылмаксың? Калаган кыла бер. Ана столдон сүзөсүң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям риваяттарда сабырдын биринчи айында садматыл ула биринчи сокку келгенде ошо сабыр эсептелет. Кийин баары бир каалайсың, каалабайсың, любой сабыр кылат. Мажбур жөн эле сабыр кыласың. Эч жакка бара албайсың. Пайгамбарыбыз мен орусчасын айтпайлы. Не деп? Мынакей. Сабырдуулукта Пайгамбарыбыз айтып коет. Биринчи сокку келгенде, биринчи сыноо келгенде, биринчи кыйынчылык келгенде ошол жерде сабыр кылыш. Ушу эсептелет экен. А кийин баары эле сабыр кыласың. Кайка барабыз. Ошон үчүн сабырдууларга Алла субханаху ва таала мындай айткан. Бул хадисте айтты. Сабырдуулук бул дыя, нур. Вал Кур'ан худжатун лака ау алейк. Ана. Кур'ан Аллахнын акыркы улуу китеби, ыйык китеби сиздин пайдаңызга же зыяныңызга эртеге худжат. Худжат деген далил. Кур'анга амал кылсаңыз, сиздин пайдаңызга иштейт. Кур'анга амал кылбаса, адамдын зыянына. Кур'ан окуду, амал кылган жок. Кур'ан окуду, амал кылды. Кур'ан-ы Карим эртеге чечүүчү. Ким амал кылды, анын пайдасына шафаат кылат. Ким амал кылбады, анын зыянына өтөт. Худжат далил болуп берет. Кур'анды канча айтасыңар, ланатуллахи алал кадибин. Аллахнын ланаты болсун жалганчыларга деп. Эмне үчүн жалган сүйлөйсүң? Токтотой эле жалган сүйлөгөндү. Кур'ан эгерде жалган сүйлөгөндү токтотсо, Кур'ан биздин пайдабызга. Кудай сактасын, жалган сүйлөгөндү токтотпой эле, алдап эле кетип аткан болсо, Кудай сактасын. Кур'ан ага каршы күбөлүк өтөт. Каршы далил болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, Кур'ан худжатун лака ау алейка. Сенин пайдаңа же сенин зыяныңа бул. Худжат. Кур'ан Алла субханаху ва таала айтты. Куллу нас ягду фабайу нафсаху фамутиқуха ау мубиқуха. Раваху Муслим. Ар бир адам таң эртең барат. Барыбыз таң аттырып атабыз, барыбыз кечке келип атабыз, туурабы? Ар бир нафс таң эртең өзүн сатат дейт. Өз нафсын өзүн сатат. Же куткарып алат, же жоктук. Мындайча айтканда, жоготууга салат. Фамутиқуха аны азат кылат дегени дозоктун отуна боштондуулукту алып берет. Эгерде бул Аллахнын буйруктарын аткарып атса, а эгерде арамга өзүн салып атса, анда бул өзүн өлтүргөнү да. Өзүн өлтүргөн. Бул Муслимдин риваяты. Ушул жерде дагы мына субханаллахын соолуп айтылды, альхамдулиллахны соолуп айтылды туганда, субханаллах, альхамдулиллах, мына жер менен асманды эмне кылып өткөн? Ортодогу боштукту толтурат дейт. Айша энебизден риваят бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Хулика куллу инсан мин бани Адам ала 60 ва 300 мафсил." Пайгамбарыбыз айтты: "Ар бир адам баласы 360 муун мүчөдө жаралган." Алла Таала адам баласы 360 муун мүчөдө жараткан. Мыналар муун деп коюлар, ийилген бүктөлгөндөр бар го. Ар бир муундарда баштыкта канча сөөктөр бар, кабыргалар, ичте, путта, манжаларда полный санап келишкен. Бирок ошону канчанчы жыл болуп калды, бир ковидтен мурда эле бир шейх келген, шейх Абдулла Муслих деген. Пайгамбарыбыздын урпагынан Меккеде турат. Сауди Арабияда өтө чоң авторитеттүү кишилердин бири. Телевиденияда, бир канча телевиденияда анын сабактары бар. Ошол киши И'жазул Кур'ан, мындайча айтканда Кур'андын илимдери боюнча атайы ушундай бир уюм бар экен, ошонун жетекчиси экен. Бүгүнкү мисалы азыр медицина боюнча, астрономия боюнча, вообще эле бардыгы боюнча Кур'ан современный наукага эмне деп жооп берет? Макулу? Ошонун бири
Ошо эпти көп, аябай көп. Ошонун бири мына. Канча жылдан бери адамдарда канча муун мүчө бар экен, билбейм, канчасын усту кандашталар. Бир так неме чыккан эмес дагы. Бир канча жыл мурда эле 360 муун мүчөгө бардыгы токтолушкан. А буну пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 14 кылым мурда айтып койду. УЗИси жок эле. Томографиясы жок. Томограф не дейт? Не дейт? Башты тартат го берсе. МРТ. Дагы башка нерселери жок эле. Бычак менен таякчалар ар бирин бөлүп отурбай эле. 360 муун мүчө деп койду. Аллаху акбар. Ошондой эле. Демек Аллах пайгамбарыбыз айтат, ар бир адам баласы 360 муун мүчөдө жаралган. فمن كبر الله وحمد الله وحلل وسبح واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين أمر بالمعروف أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد بتلك 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. Birinci bu düşündürüş üçün sizlerge mınday deyip koy. 360 muğun müçü Allah Taala'm berdi. Mağa, sizge, her biribizge. Oşunday kılıp Allah, bolası bir tamçı sudan jaralganбыз tamaşsız. Atanın belindeki bir tamçı suda. Oşonun içinde 360 muğun müçünü Allah jarattı. Tam beriş gerek mi? Ya. Bir tamçı su. Oşol gün çıkkan sayın ар бир муун мүчөгө шүгүр кылып, мындайча айтканда, садака берген важип болот экен. Күн чыккан сайын. Ар бирине. Эртең сарылып турсак, оң көз нормально көрүп атабы? Солчу. Давай садака. Манжалар нормально эле, путу бол жакшы эле. 360. Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям оңой айтып койду. Subhanallah sadaka, elhamdülillah sadaka, Allahu Akbar sadaka, la ilahe illallah sadaka, astagfirullah sadaka. Mana jolda musulmanların joluna bir taşты alıp koysan, tikenli alıp koysan, sööktü alıp koysan, жақшылыққа çakırıp koysan, жамантан кайтарып koysan, uşlardın bardығы kança uşul işlerdi kılgan bolsa, oşo eseplenedi eкен да. 360'ın orduna getiverdi. Ana bu geçinde özünün canın дозоктун отунан куткарган абалда таяр болот дейт. Айтып атат. Вакад захзаха нафсаху анин нар, ал өзүнүн нафсиси, өзүнүн жанын дозоктон уже куткарып калды. Тугандар мынакей. Ушун дагы хадисте келет. Азыркынын бардыгын 2 рекет чач намаз. Канча ракат? Салаты духа дейт. Zuha namazı 2 reket. Kim şu 2 reket okuysa 360 muğun müçöve sadaka bergenden kutuldu deyip. 2 reket çaş namaz 360 muğun müçövenin sadakanın orduna turat da. Birinci düşündük işte. Mende 360 muğun müçöve var eken. Allah Teala bergen. Her birine şükür kılıp sadaka verişim gerek eken. 360 son dele beriş. Kebir adamlarga oңой эмес го. Gün sayın berip. Бирок 2 рекет чач намаз окуп койсоңуз, ошонун бардыгын орундайт экен да. Кайсы? Zuha namaz. Zuha namaz saat 10-11'lerde töөнүн баласын тайлак дейбиз. Тайлактын путу ысык чөлдө кумга күйө баштаганда деп айтат да. Мындайча айтканда күн көтөрүлүп калды уже. Saat 10-11'lerde булар уже путу күйө баштайт экен да бул. Кум ысып калат да. Ең жақсы уақытса сол. Ата күн шыққаннан кейін 15 минуттан кейін оқып қойсаңыз бола береді. Кейін таратым сынып қалады, кейін самолетке ұшып қалам, кейін ұйықтап қалам, кейін ішмен әлек болып қалам деп. Бірақ қалтырмай оқып қой. Уақыт болып қалды. Я Алла. Демек, субханаллах, альхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, астағфируллах, бұлардың бардығы жақшылыққа чақырсақ, жамандан қайтарсақ, жолдан адамға зиян жете тұрған нәрселерді алып таштасақ, бұның бардығы туғандар, мынакей садақаның сауаптары жазылып жатыр.
Алла Таалам баарыбызга амал кылыштыкка тоофик берсин. Амин. Хадис нур. Амал кыласыңбы, кылбайсыңбы, хадисти окусаң, жүрөккө нур келет. Амал кылсаң, ошо нур сакталат да көбөйөт. Амал кылбасаң, баягы келген нур кайра кетип калат. Хадис бул вахий. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Алла Кур'анда айткан, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам нәпсисинин тарабынан бир да сөз сүйлөбөйт. Эмне сүйлөсө, Кудайлыкка барды. Вахий Алла Таала чыккан, ошону гана сүйлөйт. Кур'ан ал дагы вахий, хадис да вахий. Кур'ан бирок вахий матлуб, тилават кылына турган, намазда окула турган вахий болсо, а хадис койру матлуб деп коет, тилават кылынбай турган вахий. Ошон мына экөөнүн тең нур, мына ушу Кур'ан, хадистен нур тургандар. Башка жактан жок. Ошону качан уксак же сүйлөсөк нур келет. Амал кылсак сакталат, көбөйөт. Амал кылбай калса келген нур кайра жок болуп кетет. Алла тоофик берсин баарыбызга амал кылганга. Мен сизден сурайын дегеним, кара дуа бар деген, бирок дем салдырып жакшы болдум. Бирок 2 жылдан бери дин жолунда жүрөм. Намаз окуйм. Бирок эстеп намаз окуй албай жатам. Түшүмө кан кире берет. Сиз пайгамбарыбыздын сүннөттөрүнө бекем болуңуз. Эртең мененки кечки пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөт дуалары бар. Ошолорду акырын жаттаңыз. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил ард ва ла фис сама ва хува ас-самиул алим. 3 жолу. Эстеген Бакара сүрөсүнүн алдыңкы 4 аяты, Аятал Курси и плюс аркасынан да 2 аят. Канча болду? 7 болду. Андан кийин Бакара сүрөнүн эң акыркы Лиллахи ма фис самаваттан 3 аят. 10 аятты ким окуп койсо эртең менен кечке чейин шайтан жакындабайт буга деген вообще. Кечинде окуп койсо таң атчакта жакындабайт деген. Хорошо? Байхакыйдын риваятында. Ошон үчүн иншалла мыналардын бардыгы эстеген жана башка шайтандын азгыруусуна аны кетире турган нерсе пайгамбарыбыз айткан зикирлер, дуалар, Кур'ан окуган. Түшүңүздө кан көрсөңүз, сиз кыжалат болбоң. Мыналарды окуй бериңиз, баардыгы оңолуп кетет. Салам алейкум. Сизге кайрылуу себеби мен аял кишимин, намаз окуйм, дуа кылып, зикир менен жүрөм. Бирок түшүмдө күнүнө түш көрөм, ит, мышык кетпей койду. Кичинекей наристелер күнүгө түшүмө кирет. Дарат менен жүрөм. Тасбих намазын ар 4-күнү күнү окуйм. Эмнеге эле түшүмө ушундай кире берет? Не кылсам болот? Түшкө көңүл бурбаң да. Сиз артынан түшө алган турбайсызбы? Түшкө көңүл бура бербеш керек. А бирок мына мышык, иттердин бардыгы түштө кире турган болсо, жиндер болот. Чүнкү сиз Кул аузу бираббил фалак менен кул аузу бираббин нас көп окуңуз. Экөө өзгөчө ушундай жаман нерселерди кайтарылганга берилген. Менин кайнатам жок, өтүп кеткен болчу. Кайынсиңдим бар, күйөөдөн ажырашкан, 3 баласы менен. Анан кайынсиңдим балдарыны таштап Москвада иштейт эле. Түрдөсү мага суроо узатты. Түндөсү мага суроо узатты. Апам менен акамды ажыга жөнөтөйүн дедим эле. Деп, бирок биздин дагы үйүбүз жок, шартыбыз жок. Москвада квартирада жашайбыз. 5 балабыз бар, кредиттерибиз бар. Анан кайынсиңдимдин дагы негизи үйү жок. Кайненемдин балдары эми менин айта турган суроом ажыга барса ажысы кабыл болобу? Кайненем менен күйөөм барса же не кылсак экен деп отурам, совет бериңиз. Ажыга өмүрүмдө бир эле жол фарыз, шарттары табылса. Карыз болбош керек да. Карызы бар адамга болбойт вообще ажыга. Анан көрүп ошого кеткен, ажылыкка кеткен акчаны карызга төлөш керек. Үйпүй жок болса кандай ал? Анда үй алгыла анан акча алып. Экинчи ден соолук болуш керек ажыга. Үчүнчүсү жол аман болуш керек. Биринчиси акча маселеси. Андан кийин адамдын ден соолугу дагы болсун.
Үчүнчүсү, мына жол дагы аман болсун да. Азыр Кудайга шүгүр жол аман. Эми бул ден соолук менен акча маселеси сизге тиешелүү да. Мен жеке силерге оюм, анан көрө чогуу жакшы иштеп, биринчи үй алганыңар тууралаак го дейм. Bir çaka balga bir çışkan düşüp kalsa bal aram bolovu je adal kılıçı jolu бар çok болуй алат бул. Бул жыткий нерселерге кирет да балдагы. Эгерде бал оп туруңуз коюу болсо, катып калган бал болсо турайсыз. Үстүндө эле калып калат. Проблема жок. Ылды жагынан кесип туруп ыргытып берип, алды жагын сетеңиз болот. Эгерде кадимкидей эле суудай, же болбосо майдай эле суюк болсо, анда бардыгы өлдү. Бардыгын эмне кылышы бир кайсы жерде бал арылар болсо, ошол жака жөн эле агызы бергенден көрөк, ошого бир эме кылып койсо, алар соруп алып кетет. Сөгүүнү кантип жоктосо, сөгүүнү кантип жоктосо, азыр айттык мына. Тилди зикирге иштетиш керек да. Сөгүнгөнгө вообще орун калбаш керек. Брондоп коюш керек да тил менен. Бардыкты. Брон кылып койсо бүттү. Сөгүнгөнгө убакыт жок. Сөгүнгөнгө мүмкүнчүлүк жок. Сөгүнгөн жаман билесиз да. Сөгүнгөндө кандай? Көбүнчө биз бирөөнүн энесин айтып туруп анан сөгөбүз да. Пайгамбарыбыз буну айткан акбарул кабаир. Чоң күнөөлөрдүн дагы эң чоңу деген да. Сахабаларга айткан чоң күнөөлөрдүн эң чоңун айтайын деди. Айтыңыз десе, ким ата энесин сөксө? Таң калышты да. Ата энесин сөккөн адам болобу депчи. Пайгамбар айтты, жок. Бул бирөөнүн ата энесин сөккөн, ал жыйынтыгында бунун ата энесин сөккөн. Мейлі? Алда жөн тура бере беле, сен сөгө бер, анан ал унчукпай турабы. Алда бунун жыйынтыгына сөккөн. Ата энесине сөгүш алып бергенге өзү себеп болот. Ушул деген эң чоң күнөөлөрдүн чоң. Талак боюнча сурайын дегеним, жолдошубуз экөөбүз жашаганыбызга 8 ай болду, такыр кабар албайт. 5 айлык кызым бар. Кандай? Жашаганыбызга 8 ай болду, такыр кабар албайт. 5 айлык кызым бар. 6 ай өтсө бир талак түшөбү? Кандай чара көрсө болот? Жок, канча ай өтсө деле талак түшпөйт. Бир жашаганыңарга 8 ай, анан кийин 5 айлык кызыңар мен түшүнбөй калдым да, бу кандай болот? Мүмкүн эми кандай болгон чакта дагы талак туугандар эркекке тапшырылган. Эркек мусулман адам, акылы бар адам. Түштө талак өтпөйт. Уйкусурап атып, уктап атып талак берип койду. Өтпөйт. Наша чегип алып, жер асман ажырата албай калган. Кысасы талак маселесинде эркек бермейинче ага талак түшпөйт. Эркек бермейинче түшпөйт. Зулумдук кылып атканы үчүн 6 ай карабай койду, тамак бербей койду, 1 жыл тамак бербей койду, карабай койду, четке кетип калды, тияка кетип калды. Ал күнөөсүн жазасын алат агачы. Бирок нике тура берет. Нике качан бузулат? Кудай сактасын. Экөөнүн бирөө өлүп калса ошондо бузулат. Же башка кимге өтүп кетсе бузулат, Кудай сактасын. Же азыркында талак берсе, анан бузулат. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eri менен жашап жатып, мен менен зына кылып кыз төрөп алып жашап жүрөт. Жакшырып, мен не кылсам болот? Айтып, алимент төлөшүм керекпи? Астагфируллах. Туугандар, динибиз таза урпакты калтыруу маселесине маани берген. Мусулман адам ак нике менен гана кошулат. Бирөөнүн аялына көз салбайт. Арам болот. Бирөөнүн никесинде бул жерде эми кантип мына кайсы эр жүрөктү менен жазды бул билбейм. Ери менен жашап жатып, анан мен менен зына кылган. Аллаху акбар. Тоба кылыш керек. Истигфар кылып, Алладан өкүм кечирип, Алла Тааладан сураңыз. Ошо
арам азыркындай зынакорлуктун жиркенишин жүрөгүңүзгө пайда кылсын да. Болбойт. Ушунчалык күчүңүз ашып атабы үйлөнүңүз. Үйлөнүңүз. Балалуу болуңуз, барыңыз. Эртеге өлө сизди көмө турганда бирөө керек, Аркаңан бир дуа кыла турган бирөө керек. Атам эне дей турган. Зына кылып эле бир утурумдук рахат үчүн түбөлүктү дозок сатып алып каласың сен. Утурумдук кичине бир аз маз рахат болушун. Бир тамчы. Бир рахат, бир тамчы. Bunun arkasından azap океан. Tövbe kılış gerek, istihbar kılış gerek. Nikesinde kimde bolsa el-veladu lil-firash. Peygamber hadisi var. Bala töşöktükü değil. Al ne degeni? Kimde nikesi olsa oşanı kol. Bala oşanı kolu verir. Başka menen oşulup töre alsa dağı kimde nikesinde olsa şariat oşanın kızı oşanın balası dep koyu verir. Nikesinde gibi. Atiye ceza деген. Зына кылганга. Ассаламу алейкум, Масат Ачи. У меня недавно умерла мама. Я хочу совершить умру за маму. Но у меня есть кредит. Выплачиваю. Я его без трудностей, альхамдулилля, но полностью сразу закрыть не могу. Могу ли я совершить умру? Если у вас постоянный, вот, например, заработная плата, да, или какой-то вот постоянный, и вы можете в течение 1 года оплатить полностью свой кредит, вы можете на умру сесть. А если такого нету, иногда бывает, иногда не бывает, тогда вы лучше подождите то, что вот у вас есть деньги, или вы зарабатываете, сразу отдайте на долг, чтобы закрыть долг, потом успеете на умру. Хорошо? Устаз, түштөрүм жаман. Жарым жыл болду. Жылан. Дейт, жылан. Анан карагы дейт. Караңгы деген бузук үй. Караңгы. Бузук үй бийик жерлерден кулап түшүп келет. Молдого барып дем салдырсам, жардам берген жок. Башым сыноолор. Же тапкан акчам жетпей карыздап калдым. Намазымды баштадым. Көрсө шүгүрчүлүк жетишпейби деп ойлодум. Кандай кеңеш бересиз? Туура эле ойлопсуз? Шүгүрчүлүк жетишпейт. Караңыз да, бизде кээде мындай түшүнүп калабыз. Намаз окуп, бул жакшы. Парыз намаз окуш керек. Биринчи күнөөдөн сактаныш керек. Намаз окуп дагы күнөөдөн эле кыла берсең, анда болбойт. Жалган сүйлөгөнүңдү токтотпой, уурулууңду токтотпой, бекир поздугуңду, зынаңды токтотпой, кумарыңды токтотпой. Яны отурган анда болбойт. Машалла намазды баштаганча арамды жокмуш керек. Сабыр кыл, береке жакын арада. Узак эмес. Узак эмес. Алла Таала мээримдүү. Аллага кадам ташта чын жүрөк менен. Чын жүрөк менен кадам ташта. Жараткан Алла жардам бербей коюусу мүмкүн эмес. Алла субханаху ва таала жардамы анык. Ва насру илля мин индилла. Жардам өзү Алланын тарабынан гана келет, башка жактан келбейт өзү. Алланын жардамы менен иштейт. Устаз, менин жашым 15-те, өзүм стройкада иштеймин. Жумуш Аллага шүгүр жакшы. Башкалар келип, жашың канчада десе, 18-де деп коем. Иштебейин десем, акчага муктажмын. Жашым 18-де дегеним туурабы? Же туура эмеспи? Устаз, ошону айта кетесизби? Чейин бул жалганга кирип калат да, 15 жашта анан 18 десең. Сураса айтып коюн, сиз сураганда айтканга милдеттүү эмес. 20-га жакындап калдык деп койбо. Жалганчы дагы болбойсуң. Буягы деп элем. Анан эле канчанчы жылдын. Бу жерде бир көп секреттер бар деп кой. Эмне кыласың анан? Жалган айтып анан тияп кеттим. Турам. Мен Каракол шаарынын тургуну болдум. Эстегенде. Мен билбейт экен мына эмне 15 жашта иштесем эмне болбойбу? Болбойт, 18 жашка чейин. 18 жашка чейин иштейм. Ошончо суроо болсо керек, ура? 18 жашка чейин иштесе болот. Эмне кылыш керек ал?
иә гос жумушка бир кичине бир лампаны бышырып бир кокус кудай сактасын бирөөнүн атасы өлүп калган болсо, апасы кичине мындай оорукчан кыйналса, бала 15-те болсо, кичине бир нерсени сатып берип, кызмат бир дыйканчылык кылып иштесе, бир нерсе кылса болот. Ого гос жумуш болуш керек, да? Иә. Стройкалар албетте эми оор немелерге эми ол түшүнүктүү. А так жанын бакканга эми караш керек да, мисалы. Жото суроо бергенине карап атканда да. Мен Каракол шаарынын тургуну болом. Бизге Караколдо ушундай сабактарды биздин аалымдарыбыз эмнеге өткөрүшпөйт? Аллахым разы болсун, Чубак устазыбызга даават кылып бир жолу өтүп кеткен ошол бойдон сабактар бизде болгонун укпадым. Жакшы иш болот эле, рахмат. Жакында эле барды го аалымдар кеңешине. Караколго жакында эле барды. Жакшы болуп турат. Аалымдар кеңеши ысык көлгө кирбени деп, алхамдулилlah немеде болуп турат. Кудай кааласа иншалла бул дагы айтабыз. Менин түшүмдө пайгамбарыбыз аябай көп кирет. Машаалла. 7 уйдун бирөөсү деген аябагандай көп кирет. Десеңиз, акыркы түшүмө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мага жылмайып эки колумдан кармап турса, мен көз жаш төгүп колунан пешенеме койгонумда мечиттен ушундай жагымдуу үн менен келиме айтылды. Аябай буркурап ыйлап жибердим. Көзүмдү ачсам, өңүмдө да ыйлап келимени айтып жатыпмын. Түштөрүмдүн себебин билбейм. Бир аз болсо да чечмелеп бериңизчи, рахмат. Ким пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көрсө, чыныгы пайгамбарыбызды көрдү. Пайгамбарыбыз айткан, шайтан менин өңүмдү түстөп өңдөп көрүнө албайт деген да. Шайтан атаңыздын өңүндө келет. Апаңыздын, аялыңыздын, күйөөсүнүн, өлүп кеткен, дос, жакын, любойдун өңүндө келе алат. Пайгамбарыбыздан башка. Пайгамбарыбызды сүрөттөй албай деген алчы. Албетте эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көрдүм дедиңиз. Анан бул аалымдарыбыз сурап турушчу да. Хулия деп коет, шамайилдер. Кандай экен? Галстук тагынып алып тур. Ал эмес ал. Бирөө ушинтип галстук тагынып алган. Андай эмес ал. Башка нерсени көрүп алып шайтан кулакка салган тээп койду. Мына пайгамбарды айтып койсо пайгамбар болот. Пайгамбарыбыздын чачы кандай эле, мурду көзү кандай эле, сакалы кандай эле, басканы, турганы, бурулганы, кийими жана башка. Өне деп коет да. Ошолорго ылайык келет. Кээ бирлер айтат, эми жакшы көрө албадым ошону. Нур жаркырап турду. Мага кулагыма айтылып турду, пайгамбар деп. Тегерегинде адамдар ушундай сүрлүү, айбаттуу, караганга даже мүмкүнчүлүк болот. Булар бөлөк нерсе да. Түшүнүктүбү? Кээ бирлер алхамдулилlah катталынан көрдүм дейт. Машаалла, чачы узун экен, сакалы узун экен, жана башка экен. Берини көрдүм дейт, пешенеси мындай экен дейт, көзү мындай экен дейт, мурду мындай экен дейт. Вакыт болду дейт. Айта берейин, окуй берейин. 6 мүнөт бар? Бемор. Так. Ажыга барган боюнча суроом бар эле. Уруш талаш менен ажыга барган туурабы? Же ыраазылык менен барыш керекпи? Ата эне балдарынан үй алабыз деген акчаны ажыга барып келишти. Да эми үйү жок, көчөдө жүрөп. 2003-жылы болгон окуя. Мурунку жыл болгон экен эми алата. Мындай кылбаш керек эле. Мындай да тууган. Биздин динибизче эптеп эле показухага, ат нам алганга коюлган эмес. Биздин динибизде жасалмачылык жок. Понт жок. Биздин динибиз как она есть. Жөнөкөй эле бар болгон. Алла Таалам машалла канчалык мүмкүнчүлүк берди, ошого жараша үй жок болуп атса, ошо акча канчасын алып кетип каласың. Адамдын акылы эле болуш керек да. Биринчи ушу жашаганда, мисалы үй бирең болсо, сен ошол сукуна деп коет, турак жай камсыздоо сенин мойнуңда биринчи милдет ал. Тамак ашы берүү ал дагы милдет. Ошолордон ашса, барып келгенге ажылыкта даже ушуга чейин айтат бизде Ханафи мазхабта, туган барып келгенден кийин дагы ошол барып келгенче сиздин бала чакаңыз бирөөнүн алдында кол сунуп калбасын. Ошого жете турган болсун. Башка мазхабтарда бар, лишь бы жетсең болду дегенчи. Бизде жок.
Бизде даже барып, плюс келгенде эсептелет. Андан кийин ошондо дагы бала чакаңыз бирөөгө мынандай көз каранды болуп, колуң сынып калбасын тилемчиликке. Катуу шарттарды айткан фукахалар. Эми мурда болуптур, эми азыр буну кайра козгогондун кереги жок. Өткөн ишке салават дейт. Афаллах амма салаф. Өткөн ишке салават. Эми азыр будан ары ынтымак менен жакшынакай алхамдулилlah алып кетиш керек. Ла иляха илlallah. Assalamu alaikum устаз, мага туура жол көрсөтүүңүздү суранам. Менин аялым жана ортодо 2 жаш кыздарым бар. Аялымдын жашоосу жакшы болуусуна колумдан келгенче аракет кылам. Курсагы ток, кийими бүтүн. Колумда дайыма акча болот, аз болсо да, бирок эч эле ыраазы кыла албай койду. Үйдө чөп отоп, бир аз иш кылса, ошол кылган иштерин бетиме кое берет. Мен иш кылып атам, мага эмне кереги бар эле деп. Апамы бир туугандарымды такыр жактырбайт. Апам менен урушуп да кетет. Мен катуу сүйлөдөн да кыжалат болом. Сүйлөсөм эле уруш чыгып, талагымды бер, жашабайм мен деп бакырып чыгат. Устаз, 2 кызымды ойлоп эле жүрөгүм эзилет. Апам менен урушуп атса да эптеп чыдап келдим. Бирок бара-бара чыдамым кетип баратат. Кантсем болот? Өзүнүн апасына айтсам, мени укпайт дейт. Өзүнүн апасы кой, жакшына жаша десе, өз апасында урушуп салат. Аллах акбар. Кудай кааласа иншалла. Мындай. Жакшы сөз жыланды ийинен чыгарат дейт. Жакшы сөзүңүздү токтотпоңуз. Келинди башынан деп, баланы жашынан бекер айткан эмес кыргыздар. Башынан эле сиз эркектик сүрүңүз менен, айбатыңыз менен кыямат күнүндө жооп бересиз. Жакшынакай точканы коюп эле айтың. Бул машалла мен апам. Албетте кызмат кылганга, маселе чогуу кызмат кылган. Бирок баарына каниет керек. Ушунун баардыгы туган ыймандын сөзү үйдө болбогондон кийин, ыймандын сабагы үйдө болбогондон кийин, ыйман тууралуу ой жүгүртпөгөндөн кийин мынандай проблемачы бүтпөйт. Бул проблемалардын баардыгын бүтүрө турган бир эле жол. Үйдө ыйман сабагын башташ керек. Аял бала чаканын ортосунда биз азыр китеп окубай калдык. Хотя китеп окусак деле устаздардын бир баяндары бар. Ошолордун деле кичине угайлы да. Аны деле кылбайбыз. Койсок, кийинерден бир музыка даңгыр, дуңгур, телефондон ар балакаттын баарын көрөбүз. Анан үйүбүзгө периштелер жаксын. Андай болбойт. Ошон үчүн биз дагы үйүбүздү нурлаганга аракет кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде көптөгөн ишараттар, жолдомолор бар. Бисмилла деп үйүңдү жап дейт. Бисмилла деп тамак ич дейт. Шайтан айтат экен. Бул жерге бисмилла айтылып калды, биякта бизге турак жай жок. Түн өткөрө албайт экенбиз. Биякта тамак да жок, кеттик дейт. Болбосо чакырат экен бири. Биякта бардыгы бар, мынандай болот. Түндө өткөрсөк болот, тамагы бар. Ана мына окшогон тынымсыз бүтпөйт да. Суроо боло берет. Ошон үчүн келиңиздер, баарыбыз бир тууганбыз. Баарыбыз ар бирибиздин өзүбүздүн үй бүлөбүздү ойлонойлу. Кудай кааласа мен үйүмдө таарат, намаз, сүннөт, Кур'ан, тажвид, зикир, ибадат, пайгамбарыбыздын өмүр баянына, фазаил амалды окуйлу. Рияз салихин деген момундардын бакчасында кереметтүү китептер бар. Сизчи жарым саатка аянбаңыз, 2 саат, 3 саат, 4 саат телефон көрүп отурасыз. Сиз жарым саатка аянбаңыз. Өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө убакыт бөлүңүз. Кудай кааласа бунун пайдасын түбөлүктүү көрөсүз. Түбөлүктүү көрөсүз иншалла. Бул мына телефон бардын зыянды. Узуныраак суроо ушуну көрсөтөт. Бирок эми Алла Таала мындай келиндерге инсап берсин. Бирок кыздарыбызга да, келиндерибизге да айта кетет мындай болбойт. Апанын сөзүн укпаса, кайнене менен урушса, апасынан деле урушуп койсо, үйөсүнө мындай кылбаса, эми бул жазганына жараша мен айтып атам, мен билбейм чындыгын, акыйкат ушундай мындай эмеспи. Бирок эгер ушундай боло турган болсо, андай жок. Андай мусулман келини, кыргыз келини мындай болбойт. Наоборот, иншалла көздө уят болуш керек. Бактылуу аялдын 4 белгиси бар. Көзүндө уят болсун дейт. Тили таттуу болсун дейт. Колу жумуш менен алек болсун дейт. Жүрөгүндө дайыма жакшы иштерди кылганга умтулуу болсун дейт. Бактылуу аялдар уят көздө болот. Макулу тили таттуу болсун дейт.
Уол болсын дейді. Күйесіне мейлі қайнене қайната кемесіне болса да. Қолы әлек болсын дейді. Мен кішкене иш қылған. Иш қылсаң денсаулығың жақсы болады. Азыр біреулер атай бір жерге барып иш қылып шықпайбы? Таштарды көтеріп алып өлім. Анан көп башка иштерди кылса да болмош ла. Фитнестерди айтам. Амин. Субханак Аллахумма бихамдик нашхаду ан ла иляха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Алла Таала баарыбызга имандуу жашоо берсин. Баарыбызга ынтымактуу жашоо берсин. Баарыбызга Алла Таала уяттуу жашоо берсин. Берекелүү, нурлуу жашоо берсин. Аллахым баарыбызны разы болсун. Ва саллаллаху алейхи ва саллям ва ала алейхи ва сахбихи. Баарыбызды разы кылсын.